जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निज गुरु ज्ञान विबुधर आए, निज गुरु ज्ञान विबुधर आए, महामंगल मत सब ही उठाए, महामंगल मत सब ही उठाए। निज गुरु ज्ञान विबुधर आए, निज गुरु ज्ञान विबुधर आए। जावत हरता सो करता नहीं गाए, सो करता नहीं गाए। आने पर पद प्रसिद्ध करीने, आने पर पद प्रसिद्ध करीने, ताम अजत भुलाए भुलाए, ताम अजत भुलाए। निज गुरु ज्ञान विबुधर आए, निज गुरु ज्ञान विबुधर आए। नाम चतुर में धावत सबरी, धाम चतुर में धावत सबरी, करता सबने ठराए, करता सबने ठराए। बिन दीठे बिल में तहाँ बरती, बिन दीठे बिल में तहाँ बरती, आकृति देख घर आए, घर आए, आकृति देख घर आए। निज गुरु ज्ञान विबुधर आए, निज गुरु ज्ञान विबुधर आए। शास्त्र सिद्धांत सबन को यही मत, शास्त्र सिद्धांत सबन को यही मत, सत करि सबने गाए, सत करि सबने गाए।
Krishna
महाराज की विद्या पुराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की तृतीय पुराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की चतुर्थ पुराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की पंचम पुराचार्य श्री प्रयागराज जी महाराज की षष्ठम पुराचार्य श्री विद्यादास जी महाराज की सप्तम पुराचार्य श्री अभिदास जी महाराज की भावी अष्टम पुराचार्य श्री धर्मप्रियदास जी महाराज की श्री सबंदन की श्री सबदेवन की श्री ज्ञान संप्रदाय की श्री गुरुहरि सारसापुरी की श्री कैवल धाम की संध्या आरती कैवल स्वामी। निगाहे रखो महेमा श्री सिद्धदास जी महाराज की श्री अविदास जी महाराज આજુબાજુ સૌને પ્રેમથી सत केवल साहेब सत केवल साहेब तेहि माटे साचन केस जीत साच कपट बिन कैरो आशा तृष्णाय मरे खैरशा अदित ताई भव धैरो। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदायना अध्यस्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सतकैवलना परम विशेष अंश अनंत अंशोना तारणहार परम मोक्षना दाता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जगतना जीवोने मायाना बंधनमांथी मुक्त करवा माटे अकळ विभूतिनो अति दिव्य देह धारण करी आ विश्वनी अंदर 14 लोक अने 7 द्वीप में प्रगट थया। जंबूद्वीपने विषे स्वरचित अद्वैताद्वैत नर्वेद चिंतामणी ग्रंथना 12मा अंगने विषे दिव्य परम गुरु लाग लगावन नीति नो उपदेश आपता कहे छे कि तेही माटे साचन के सजीतो साच कपट बिन केरू। परम गुरु कहे छे कि तमारे जो आ मायाना बंधन मांथी छूटवू होय तो मारी साथे तमारे एकता करवी पड़शे, मारी साथे लाग लगावो पड़शे। शुं करवू पड़शे? लाग। लाग एटले शुं? ए तो आपणे नथी कहेता घणीवार तमारे कई लागवग छे, ए लाग शब्द छे। तो परम गुरु साथे आपणे लगनी लगावी पड़शे, प्रीति जोड़वी पड़शे।
એની સાથે પ્રીતિ જોડીશું તો માયામાંથી આપણે સરળતાથી છૂટી જઈશું. એ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. એના માટે પરમ ગુરુ કહે છે કે તમારે વૈરાગ ધારણ કરવું પડશે. વૈરાગ એટલે કઈ ભગવા પહેરવાના નથી હોતા, પરંતુ મનથી વૈરાગી બનવું પડશે. જે પરમ ગુરુની અંદર અનુરાગ થઈ જાય એનું નામ વૈરાગ. નહીં તો બાવા બની ગયા પછી પણ જો ભગવાનમાં મન ન લાગે અને કાવા દાવા કર્યા કરે તો એને વૈરાગ નથી કહેવાતો, દંભ કહેવાય છે. પરમ ગુરુ કહે છે મારા માર્ગની અંદર સહેજ પણ જૂઠ ચાલતું નથી. સહેજ એટલે રજ માત્ર જૂઠ નથી ચાલતું. તેહી માટે પરપંચ નભે નહીં. સક્ર ચિંતામણી ગ્રંથમાં કહ્યું છે તેહી માટે પરપંચ નભે નહીં દેવ ધર્મ में તબહી. અણુની રજ અપ ચિકટ में समय नहीं जो जबही. અણુની આદ્ય રજ અપ ચિકટ में, જેમ આંખની અંદર સહેજ માત્ર રજ સમાઈ શકતી નથી. આપણી આંખ સ્વીકારે જ નહીં. રજ હોય તો પણ આપણી આંખમાંથી આંસુ આવવા માંડે ને રજ નીકળી જાય ત્યારે જ આપણી આંખો શાંતિથી જોવે છે. પણ અંદર રજ હોય તો સામે ટીવી હોય ને તોય હરખું જોવે, અને બીબી હોય તો પણ જોવે. એ કે પેલા કચરો કાઢો પછી જોઈએ. એટલે કચરો તો ચાલશે જ નહીં. કચરો હશે ત્યાં સુધી આ દુનિયામાં કશું સરખું દેખાવાનો. કચરો નીકળી જશે તો બધું સરખું દેખાશે. એટલે આંખની અંદર રજ નથી સમાતી એમ આપણા મનની અંદર પણ કોઈ મેલ ચાલતો નથી. આપણી વૃત્તિની અંદર પણ કોઈ મળ ચાલતો નથી. એટલે આપણા મનને વૈરાગી બનાવવાનું છે. પરમ ગુરુ સાથે અનુરાગ થાય તો આપણું મન વૈરાગી બને છે. તો પરમ ગુરુ સાથે એકતા કરવા માટે પરમ ગુરુ કહે છે કે આ જગતની અંદર જે કોઈ મહાપુરુષો થઈ ગયા છે, હિન્દુ હોય કે મુસલમાન, સત્ય વિના કોને સાહેબ મળ્યા છે? સત્યના માર્ગ ઉપર આપણે ચાલવું પડશે. સમજ પડે છે? સત્યના માર્ગ ઉપર ચાલવાનું કામ કેવું છે કે જુતિયા પહેર્યા વગર કાંટા ઉપર ચાલવું પડશે. ઉઘાડા પગે તાપ હશે તો પણ ચાલવું પડશે. સત્યનો માર્ગ તો એવો છે કે ત્યાં તાપ પણ લાગે અને કાંટા પણ વાગે, પણ છતાંય માર્ગ છોડવાનો નથી. એટલે સત્યના માર્ગે ચાલવા માટે તમે બધા સજ્જ થઈ જાઓ. જેમ કોઈને બોર્ડર ઉપર જવું હોય સૈનિક બનવા માટે તો એની તાલીમ લેવી પડતી હોય છે, પણ તાલીમમાંથી જ ઘણા તો ભાગી જતા હશે. એની અંદર તો બહુ જ કસોટી થતી હોય છે અને નિર્ભયતા જોઈએ. ત્યાં તો કઈ બેસી થોડું રહેવાનું છે. લડાઈ થાય એટલે સામે લડવાનું છે. એટલે દુશ્મનોની સામે લડવાની આપણી તૈયારી હોય સૈનિકોની જેમ, તો આપણી ભીતરની અંદર પણ એવા જ દુશ્મનો આવે છે અને આતંક મચાવે છે. એની સામે આપણે સૈનિકોની જેમ જ બુદ્ધિ બંદૂક મન કો બારૂદ ગોળી ચિત્ત ચડે જો અહંકાર અગન પલિતો પ્રેમ નેમ સર્વ પડે જો. પૂજ્ય શ્રી નારાયણદાસજી મહારાજ શ્રીએ ચોથી પ્રકરણની અંદર સદગુરુના જે સિપાહીઓ છે એને સજ્જ થવાનું છે લડવા માટે.
એટલે લડવાનું તો આપણે છે, પણ કારણ વગર નથી લડવાનું. સારા લોકો સાથે નથી લડવાનું, જે ખોટું છે ને એની સામે લડવાનું છે. એટલે બુદ્ધિની બંદૂક હાથમાં રાખવાની, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાનો, અને એની અંદર મનરૂપી દારૂ ભરી ગોળી ચિત્ત ચડે જો ચિત્તરૂપી ગોળી એની અંદર જોડીને આપણે દુશ્મનો ઉપર ચલાવવાની છે. તો અહીંયા દિવ્ય પરમ ગુરુ કહે છે કે મારી સાથે એકતા કરવી હોય તો એક જ વસ્તુ છે, સત્ય નું પાલન કરવું પડશે પૂર્ણપણે, જેમાં સહેજ પણ જૂઠ ચાલશે નહીં. એટલે સતનો માર્ગ છે, સનાતન માર્ગ છે. સત કૈવલ સાહેબ, જે સત્ય છે, સનાતન છે, અને એને પામવા છે તો સત્યના માર્ગે ચાલવું પડશે. સત્યમાં પ્રીતિ જોડવી પડશે. સત્યના માર્ગે ચાલવું એટલે જે સનાતન સત્ય છે એમાં આપણે પ્રીતિ જોડીએ. જે આજે મળ્યું ને કાલે ચાલ્યું જશે એમાં મમતા જોડીને આપણે તો બંધાઈ ગયા છીએ. એટલે સત્યની ઓળખ કરવી પડશે કે આ સંસારમાં સત્ય છે શું, કેટલું સત્ય છે, સંસાર કેટલું સત્ય છે એને સમજવું પડશે. નહીં તો સંસારની જે મમતા છે ને એ છૂટશે નહીં અને આપણને 84 માં લઈ જશે. એટલે પરિવાર સાથેનો પ્રેમ જે સત્ય છે એ રાખવાનો છે, પણ મિથ્યા પ્રેમ જોડ્યો છે કે જે આપણે પરમ ગુરુથી વિમુખ કરી દે છે. આવો સરસ લાભ મળતો હોય અને આપણે પાછા કઈ બહાર દોડીએ તો એ સમજવાનું કે આપણે ક્યાં પ્રીતિ જોડીએ છીએ. પરમ ગુરુનો જે લાભ છે સત્ય છે. સંસારનું જે કાર્ય છે એ કેટલું જરૂરી છે એટલું એને મહત્વ આપવું જોઈએ. તેહી માટે સાચન કે સજીતો, સત્યથી સજ્જ થવું પડશે. સત્યનું પાલન કરવું કઠિન છે. જે મહાપુરુષોએ સત્યનું પાલન કર્યું છે એની આકરી કસોટીઓ થઈ છે. હરિચંદ્ર રાજા સત્યના માટે વેચાઈ ગયા હતા. એ સત્યનો માર્ગ છે. સત્યને માર્ગે ચાલવા માટે પીછેહઠ નથી કરી. સામે મુશ્કેલી આવે તો પણ એમણે સત્યને છોડ્યું નથી. એટલે પરમ ગુરુ કહે છે કે મારા સાથે તમારે જો પ્રીતિ જોડવી હોય તો સત્યથી સજ્જ થવું પડશે, જે સત્યની અંદર સહેજ પણ કપટ ના હોય, મનની અંદર કોઈ કપટ ના હોય, એવું સત્ય એ ધારણ કરીશું ત્યારે પરમ ગુરુ કહે છે કે આશા તૃષ્ણા અમરીક ઈર્ષા, સંસારની આશા અને તૃષ્ણા છે ને એ મટી જશે. એક સત્યને પામવાની પ્રબળ ઈચ્છા થઈ જાય પછી સંસારના સુખોની કોઈ ઈચ્છા રહેતી નથી. કારણ કે સત્ય સમજાઈ જાય કે આ સંસારમાં સુખ છે કેટલું. ચારે બાજુ ગમે તેટલા દોડીશું, જીવનના અંતે આપણને કંઈ જ પ્રાપ્ત નહીં થાય. એટલે સંસારની સત્યતાને સમજવી પડશે, નહીં તો સંસારની આશાઓ છૂટશે નહીં. આશા એ વાસના છે અને વાસનાથી પછી નવો દેહ ધારણ કરવો પડે છે. બસ સંસારની ઈચ્છા થઈ એટલે દુઃખ શરૂ થઈ જાય, ચિંતા શરૂ થઈ જાય, જરૂરિયાત હોય છે. પરંતુ માણસ પોતાનું કલ્યાણ છોડીને સંસારની ઈચ્છાઓ પાછળ જીવનભર દોડતો રહે છે. એ આશાઓ કંઈક પૂરી થાય છે અને કંઈક પૂરી કરવા માટે પ્રપંચ કરે છે, પરિણામે દુખી દુખી થઈ જાય છે અને આખર અંતે વાસના લઈને જાય છે.
તો આશા અને તૃષ્ણા, જેની આશા છે એને પામવાની એક તૃષ્ણા હોય છે, એ માણસને દુખી કરે છે. અમૃત સંસાર સુખની અંદર ઝેર પણ બહુ હોય છે. ક્રોધ, અકારણ ક્રોધ કરવો ના જોઈએ. જો કે ક્રોધની ક્યાંય જરૂર જ નથી પડતી આમ જોવા જઈએ તો, પરંતુ એટલું જ કોઈના હિત માટેનો હોય, અનુશાસન માટેનો હોય, અને એ પણ યોગ્ય હોય, આપણને એનો અધિકાર હોય તો કરવો જોઈએ. એ સિવાયનો અકારણ ક્રોધ કરીને માણસ દુઃખી થાય છે. ઘરમાં સગવડ તો એટલી બધી હોય છે, પણ અકારણ ક્રોધ કરીને લોકો લડી પડતા હોય છે ઘરમાં. એટલે સત્યથી સજ્જ થવા માટે એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપું છું કે જીવનમાં ક્યારેય જૂઠું કરવું જોઈએ નહીં. એક માણસ, એમણે એક નાનકડી ચોરી કરી. એટલે રાજા એને આવેશમાં આવીને કઈ કારણસર દ્વેષ વશાત એને ફાંસીની સજા જાહેર કરી દીધી. પેલો માણસ તો દુઃખી થઈ ગયો, પણ એણે એક યુક્તિ કરી કે ફાંસીની સજા આપવાની હતી ત્યારે કહ્યું, તારી છેલ્લી ઈચ્છા શું છે? તો એમણે કહ્યું કે મને એક વિદ્યા આવડે છે, એ વિદ્યા મારે કોઈને આપીને જવું છે. બહુ ઉત્તમ વિદ્યા છે. કે શું વિદ્યા છે? કે સુવર્ણ કૃષિ વિદ્યા. હું સોનાની ખેતી કરવાનું જાણું છું. રાજાને એમ થયું કે આ છૂટવાનું નાટક તો નહીં કરતો ને? કે ના ના, ખરેખર હું જાણું છું. તો રાજાએ એના પર પૂરો બંદોબસ્ત કરી અને એમને થોડી જગ્યા આપી અને એનું ધ્યાન રાખવા માટે પણ માણસો મૂકી દીધા. આ જગ્યા છે, એમાં તું ખેતી કરજે. તો એમણે સોનાના નાના નાના બીજ બનાવ્યા કે સોનાની ખેતી કરવી હોય તો એના સોનાના બીજ હોય, પણ એ વાવવાના ક્યારે? વરસાદ થાય ત્યારે વવાય ને, એની સિઝન આવે ત્યારે. એટલે બરોબર વરસાદનો સમય થયો અને પેલા વ્યક્તિએ કહ્યું કે રાજા, અત્યારે આ સુવર્ણ બીજ વાવવાનો સમય થઈ ગયો છે, પણ આ બીજ એના હાથે વવાશે ને તો જ એ ઉગશે કે જેણે જીવનમાં ક્યારે ચોરી ના કરી હોય. તમે તો મારા ઉપર આરોપ નાખ્યો છે એટલે મારાથી તો એ કામ થાય નહીં. હવે તો રાજાએ હુકમ કર્યો પ્રધાનજીને, પ્રધાનજી તમારે હાથે વાવો. પ્રધાનજી કે આપણે તો થોડી નાની ચોરી કરી છે એટલે આપણે કઈ વાવવું નહીં. એને કબૂલ કરી લીધું. પછી એમણે હુકમ કર્યો સેનાપતિને, સેનાપતિ તમારા હાથે તમે વાવો. સેનાપતિ કહે છે આપણે વાવવું નથી. એકવાર મેં પણ એવી નાનકડી ભૂલ કરી હતી, એમણે સ્વીકારી લીધી. પછી તો સેનાપતિને પ્રધાન કે રાજાજી આપના હાથે બીજ વવાય તો ઉત્તમ. તો રાજા મુશ્કેલીમાં પડી ગયો કે મેં આવું તો કામ કર્યું છે કે હું નાનો હતો ત્યારે મિત્રો માટે થોડી કોઠા રૂમમાંથી પ્રસાદી લઈને બધાને આપેલી, કોઈને કયા વગર. તો નાનકડી એક ચોરી પણ ચોરી છે. પછી સત્ય હોય ને એની અંદર તો કસોટી થાય. સહેજ પણ જૂઠ હોય ને તો પણ આપણું કામ થાય નહીં. એટલે પેલા વ્યક્તિએ કીધું કે અહીંયા મતલબ એવો છે કે અહીંયા જેટલા પૂછવામાં આવે છે બધા ચોર જ છે, સમજો ને? પણ મને ફાંસીની સજા એકલા ને તમે બધા મુક્ત કેમ? રાજા કે આ માણસ બહુ બુદ્ધિશાળી છે, એ કે આને ફાંસીની સજા ના અપાય, મુક્ત કરી દો આને. તો પેલો મુક્ત થઈ ગયો. એટલે કર્મની સજા તો બધાને થાય છે. કદાચ આપણે ચોરી કરીએ તો પણ ઉપરવાળાથી આપણે કોઈ ચોરી કરી શકવાના નથી. એટલે સુખી જીવન માટે પરમ ગુરુનો સત્યનો માર્ગ છે, આપણું સદભાગ્ય છે.
એનું શરણ મળ્યું છે અને આજે ખૂબ આનંદ થયો છે. આ પૂર્ણિમાના દિવસે અધિક માસ ભરતભાઈનો જન્મદિવસ નિમિત્તે ખાલી આયોજન હતું જન્મદિવસે મને કે કથા કરવા આવજો, પણ એમાં થોડું જોડાણ થયું બહેનોના ભજનનું, તો એમણે સ્વીકાર્યું કે યુવાનોને લઈને આવજો. એમાંથી આગળ વળી ગામમાં દીક્ષા વર્ષ નિમિત્તે આખા ગામનું આયોજન થઈ ગયું પ્રસાદનું, અને વિશેષ સોનામાં સુગંધ વડે એવી શોભાયાત્રાનું પણ આયોજન કર્યું. એટલે આજે એક નાનકડા પ્રસંગમાંથી જો ભાવના હોય તો એક મહોત્સવ બની જાય છે. યાદ રાખજો, આશીર્વાદનો એક મહોત્સવ બની જાય છે. પણ જો સંકુચિત હોય કે ના કાંઈ આપણે વધારે કરવું તો કશું નથી થતું. એટલે નાની વસ્તુ નહીં પણ આપણે આપણી ભાવનાથી વિશાળ કરી શકીએ છીએ. એટલે ધર્મ કાર્ય હોય એમાં હંમેશા આપણે આવી ઉદારતા રાખી અને યોગ હોય ત્યારે આપણે આ લાભ લેવો જોઈએ. એટલે આ દીક્ષા વર્ષ નિમિત્તે મારું નિવેદન છે કે રજત જયંતિ દીક્ષા નેમી મહોત્સવ, કે આપણે વધુમાં વધુ નેમી બનીએ. અને પૂજ્યપાદ શીતળદાસજી મહારાજશ્રીએ આપણને જે સૂત્ર આપ્યું છે નેમી બનો, અને હું પણ એમ કહું છું પ્રેમી બનો. કારણ કે નારણદાસજી મહારાજશ્રીએ બે શબ્દ વાપર્યા છે, પ્રેમ નેમ પ્રીતે કરી ધરો શ્રીમદ કુબેર શરણ. નારણદાસ નિશ્ચય કહે મીટે જન્મ ને મરણ. એટલે નિયમ પાળવા માટે પ્રેમ પણ જરૂરી છે. એટલે આ કનકપુરા ગામ એ મેં કહ્યું તેમ સુવર્ણ નગરી એટલે સંસ્કારની નગરી છે. અહીંયા બધા જ પરિવારો સંસ્કાર સંપન્ન છે, પરમ ગુરુના નેમી છે. આ વડીલો જે છે એ પૂજ્યપાદ શીતળદાસજી મહારાજશ્રી પાસેથી દીક્ષા લઈ અને ચુસ્ત નેમી બન્યા. એ જ પરિવારો આજે પરંપરાગત પરમ ગુરુના નેમી છે. અને આપણી ભાવિ પેઢી છે એ પણ પરંપરાગત રીતે બસ નેમી બનીને રહે એટલો આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. એના માટે આવતા જે મહોત્સવ હોય એના માધ્યમથી એકાદ વર્ષ માટે આપણે કંઈ પણ નિયમ લઈએ, વધારો કરીએ તો અવશ્ય એનો આપણને લાભ મળશે. એમાં સવારે વહેલા ઉઠવાથી માંડીને મેં નિયમો લખ્યા છે, એનું એક સંકલ્પ પત્ર છે. એ વોટ્સએપના માધ્યમથી તમારા ઘરે આવે, તમે તમારું નામ લખી અને તમારે જે નિયમ પાળવા હોય, પાળતા હોય એ લખીને અમને મોકલજો. અમને ખુશી થશે કે લોકો આટલું કામ કરી રહ્યા છે, અને એમાં વધારો કેવી રીતે થાય એના માટે પણ આપણે પ્રયાસ કરીએ. એટલે વહેલા ઉઠવાની વાત આવે ત્યારે અમારા ભરતભાઈ ડેઈલી સર્વિસ એવું નહીં, કંઈ પણ કામ હોય પણ રેગ્યુલર એના ટાઈમે સવારે વહેલા 4 વાગે તો ઉઠતા જ હશે મને લાગે છે. સાંજે ટાઈમે સુઈ જવાનું, સવારે સમય ઉઠી જવાનું, અને પ્રભાત ફેરી ચાલતી તો કાયમ માટે જવાનું. આપણે તો પ્રભાત ફેરી મહિનામાં પૂનમે કરીએ છીએ અને આ વર્ષ માટે ગુરુવારે કરવાના છીએ, પણ એને 365 દિવસ પ્રભાત ફેરી ભરેલી છે. એટલે આ વર્ષ દરમિયાન વધુમાં વધુ આપણે પ્રયાસ કરીએ. તો આપ સૌને આજના પ્રસંગની શુભકામના છે. પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. કનકપુરા ગામના તમામ ભક્તોને શુભકામના પાઠવું છું કે આજે આપણે સૌએ મળીને સહયોગ આપીને આ કાર્યક્રમને ખરેખર સફળ કર્યો છે. અને વિશેષ લોકોની જે ચાહના છે કે આજે પહેલીવાર જેઠોલી ગામમાંથી બહેનોનું ભજન મંડળ આવ્યું છે, એમની ઈચ્છા છે કે અમે બધા ભજનનો લાભ લઈએ. તો હું તો વારંવાર આવવાનો છું ને આવતો રહીશ, પણ વળી આ બહેનોને ક્યારે યોગ મળે તો આપણે એમને ભજનનો લાભ આપે એના માટે નિવેદન કરીએ છીએ. અને અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ સત કેવલ સાહેબ.